जय जगन्नाथ पिलामाने। आज आम ओडिशार स्वाधीनता संग्रामी मानक विषय जानिबा। प्रथमे आम जानिबा शहीद जयराजगुरुंकर विषय रे। ए हेउछन्ती शहीद जयराजगुरु। शहीद जयराजगुरु 1739 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 1806 मसीह मृत्युवरण करथिले। जयराजगुरु ओडिशार जड़े निर्भीक स्वाधीनता संग्रामी थिले। तांकर पूरा नाम थिला जयकृष्ण राजगुरु महापात्र। से पुरी जिला वीर हरेकृष्णपुर शासन रे 1739 मसीहा अँला नवमी रे जन्मग्रहण करथिले। गजपति राजा दिव्य सिंहदेवंकर से थिले राजगुरु एवं मंत्री। इंग्रेज सरकारंकर कुशासन शोषण और अत्याचार विरोध रे से खोर्धार पाइक मानू एकजुट कर लड़ाई करथिले। शेष रे इंग्रेज सरकार तांको 1806 मसीहा डिसेम्बर 6 तारिख रे बंदी करी मेदिनीपुर एक खुला स्थान रे बरगछ डाल रे झुलाई निर्मम भावे फांसी देइथिले। ए हेउछन्ती शहीद बाजी राउत। शहीद बाजी राउत 1926 मसीह रे जन्मग्रहण करथिले एवं 1938 मसीह रे मृत्युवरण करथिले। बाजी राउत 12 वर्ष बयसर जणे बालक शहीद। से ढेंकानाल नीलकंठपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। इंग्रेज मानक विरोध रे 12 वर्ष बयसरु से संग्राम करबाकू बाहरी पड़िथिले। स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई प्रजामंडलर सभ्य होइथिले। प्रजामंडल आंदोलन को दमन करबाकू जाइथिबा इंग्रेज फौजों ब्राह्मणी नई कूल रे डंगारे पार कराई न देबारु इंग्रेज माने तांको गुली करी हत्या करथिले। ए हेउछन्ती विप्लवी वीर सुरेंद्र साय। वीर सुरेंद्र साय 1809 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 1884 मसीह मृत्युवरण करथिले। वीर सुरेंद्र साय संबलपुरर जड़े विप्लवी नेता। से संबलपुरर खिंडा जमीदार परिवार रे ख्रीष्टाब्द 1809 जानुआरी 23 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। से इंग्रेज सरकारंक शोषण अन्याय अत्याचार विरोध रे विद्रोह करथिले। तांको नेतृत्व रे संबलपुरर प्रजामेली तीव्रतर हेबारु सरकार तांको बंदी करी तत्कालीन बिहारर हजारीबाग जेल रे रखिथिले। किंतु सेठारु से खसी आसी इंग्रेज मानक सह खंड युद्ध चलाइथिले। शेषरे धरा पड़ी असीरगढ़ दुर्ग रे आजीवन बंदी होई रहिथिले। सेही बंदी अवस्था से 1884 मसीहा फेब्रुआरी 28 तारिख रे प्राणत्याग करथिले। स्वाधीनता आंदोलन पई से चिरस्मरणीय होई रहिछन्ति। ए हेउछन्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 मसीह कटक सहरर ओडिया बजार रे जन्मग्रहण करथिले। से कटकर स्टुआर्ट स्कूल और कॉलेजिएट स्कूल रे पाठ पढ़िथिले। से बिलात रे आईसीएस परीक्षा रे कृतकार्य होइथिले सुधा इंग्रेज सरकारंक अधीन रे चाकरी न करी स्वाधीनता आंदोलन रे जोग देइथिले। से थिले जणे विप्लवी नेता, देश सेवक और स्वाधीनता संग्रामी। देश को स्वाधीन करने निमंते इंग्रेज सरकारंक विरोध रे लड़िबा पई आजाद हिंद फौज नाम रे गोटिए सैन्य बाहिनी गठन करथिले। से कहथिले मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी। से कलिकता रे इंग्रेज सरकारंक द्वारा अटक बंदी थिबा बेले छद्मवेशधारी भारतर विदेश को पलाइथिले। सेठारे इंग्रेज सरकारंक विरोध रे आंदोलन चलाइथिले।
1945 ମସିହାରେ ଫର୍ମୋଜାଠାରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଭଳି ବିପ୍ଳବୀ ନେତା, ବୀର ଦେଶସେବକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଅପୂରଣୀୟ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ କଟକରେ 1916 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଲଟ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଜାତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ନେବା ଆଣିବା ଅପରାଧରେ ସେ ଜେଲ୍ ବରଣ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର କାଶ୍ମୀର ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ, ସୁନାବେଡ଼ାର ମିଗ କାରଖାନା, ରାଉରକେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଚୌଦ୍ୱାରରେ କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁବସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକପ୍ରିୟ କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ସେ 1997ରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ 1899 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1987 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଐତିହାସିକ ଓ ସୁଲେଖକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେ 1899ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗରପଡ଼ାରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ରହି ବହୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଓ ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ମୀନାବଜାର, ଝଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ରପତ୍ରିକା କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସେ 1987 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ନେତା। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ସେ କନ୍ଧ ଓ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ମେଳିକରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁଳନାରେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ସୀମିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସେ 1823 ମସିହାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କଟକରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ 1829 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ 1892 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା। ସେ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ସୁଶାସକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ବହୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କୃଷି ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଲାତରେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବା ପରେ ସେ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 1974 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶହୀଦ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା।
ଶହୀଦ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ଶହୀଦ ଥିଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଉଲିହାତୁ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ମୁଣ୍ଡା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1875 ମସିହାରେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ଶେଷରେ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1900ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରାଉରକେଲାଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନରେ 1884 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଦେଶ ସେବକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ କିଛି କାଳ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। 1957ରୁ 1961 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1967 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା 1891 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ନିକଟ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ପରିଚିତ। ସେ ବିଲାତ ଯାଇ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1952ରୁ 1957 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1978 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ାରେ 1838 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। 1866 ମସିହାରୁ ସେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ନାମରେ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କଟକର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଓ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ସେ 1917 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଥିଲେ। ସେ 1870 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜବଂଶର ଚିହ୍ନ ମୟୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ରାଜାମାନେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ସେ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଦୟାଳୁ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କଟକର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଓ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ 1879 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି କାଳ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅମାୟିକ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଜୀବନ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସର୍ବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଟାଇଥିଲେ। 1972 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ରାଜା ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ହିସାବରେ ବହୁ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟ ଭାବେ ସେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ ସେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନିଜ ଜମିଦାରୀକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ବା ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେ ପୁରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଭାବେ ରହିଥିଲେ। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତେଣୁ 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ଝାନ୍ସୀ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ନେପାଳ ଯାଇ ସେଠାରେ 12 ବର୍ଷ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁରୀ ଆସି ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସେ ମାଲକାନଗିରିର ତେନ୍ତୁଳିଗୁମାଠାରେ 1899 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ସମଗ୍ର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ସେ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ 1943 ମସିହାରେ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଶସେବକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା।